애리조나주 투싼 근처에 있는 데이비스 몬산 공군기지. 이곳은 흑멧돼지란 별명이 붙은 대전차포 탑재 비행기 A-10의 고향입니다. 이 전투기에는 현대전 최강의 무기라고 불리우는 가우-8 어벤저가 장착돼 있습니다. 마이크 영 소령은 A-10 조종사로 아프가니스탄 전쟁에서 싸웠던 베테랑입니다. 가우-8은 전투기를 압도하는 무기입니다. 전투기가 아니라 기관총을 타고 날아가는 느낌이라고 합니다. Starts about right here and continues up to the muzzle at the front of the aircraft. Looking at the aircraft, it's intimidating, I think. Kind of the first thing when you see is you got the gun sticking out of the front here. And when you really think about how big the gun is in the airplane, it's a good quarter size of a third of the airplane. 가우-8은 탄창과 구동장치를 포함한 무게가 1.8톤이나 됩니다. 6.5m 길이의 총신은 6km 거리의 표적도 정확하게 맞출 수 있죠. 긴 총신의 내부엔 소총의 나선 홈이 있어 총알의 회전을 더해 비행 중에도 안정된 발사가 가능합니다. 기관총이 너무 큰 나머지 A-10 전투기의 중심축을 피해 앞바퀴를 옆으로 옮겨 달아야 했을 정도입니다. 총알을 꽉 채우면 1200발 정도가 들어가는데 너무 무거워 지상의 병사들이 기계를 동원해 전투기에 실어야 합니다. 총알을 잡아먹는 무기지만 조종사들은 한 발 한 발을 신중히 세고 있습니다. We're never going to empty the gun. We're never going to shoot for 10 seconds straight to get rid of all the bullets. We're usually shooting for around 2-second bursts on the gun to get us around a little over 100 rounds of bullets per squeeze. 가우-8은 짧은 사격만으로 그 어떤 적도 무너뜨릴 수 있습니다. 30mm 구경 총알 하나의 길이가 29cm로 무게만도 500g이 넘죠. 가우-8은 1분에 4200발을 발사할 수 있습니다. 비밀은 다중 총신에 있습니다. 가우-8의 기원은 이 모든 것의 시작이었던 19세기 기관총으로 거슬러 올라갑니다. 게틀링 총의 고예인 것이죠. (1893년) 게틀링은 자신의 발명품의 화력을 크게 향상시켰습니다. 당시 게틀링 총은 전투 도중 호병이 손잡이를 너무 빨리 돌려 고장을 일으키곤 했습니다. 게틀링은 총신에 전기 모터를 달아 밖에서 돌리는 방법을 개발했습니다. 그리고 1분에 3000발이 발사되는 총을 만들어냈죠. 하지만 모터가 달린 게틀링 총은 무거워서 다루기 힘들었고 제트기 전쟁 시대 전까진 주목받지 못했습니다. 가우-8 어벤저는 게틀링 총의 부활입니다. 모터는 전투기의 유압장치에서 바로 동력을 얻습니다. 아군을 오폭하는 위험한 상황을 피하기 위해 꾸준한 훈련 비행이 필요하죠. 사정거리에 진입하면 관제탑은 공격 준비를 합니다. 표적은 공중에 걸린 낙하산과 총알에 벌집이 된 트럭 무더기입니다. 가우-8은 표적에서 겨우 200m 떨어져 있는 최종 발사선에 닿기 전에 작동해야만 합니다. 조종사는 겨우 10m짜리 원안에 화력의 80%를 퍼부어야 합니다. 진동을 감지하고 요격 위치를 정확히 확인하기 위해 표적 주위엔 마이크가 설치되어 있습니다. 이것을 이용하면 기술자가 총알 하나마다 간격과 명중률을 파악해 즉각 전송할 수 있습니다. 조준하기 전에 조종사는 헤드업 디스플레이 또는 허드를 이용해 기체를 정렬합니다. 무섭도록 강렬한 경험이죠. Seeing the HUD shake, seeing the smoke, feeling the vibrations of the airplane, seeing the vibrations in the HUD. I mean, it kind of touches all your senses. You can smell the gunpowder.
When you come home, I mean, your wife can tell you that she was able to tell that you shot the gun today because you smell like gunpowder. 실전 상황이라면 적은 엄청난 타격을 입을 것입니다. 장갑을 꿰뚫는 총알 하나만으로 탱크 한 대를 파괴할 수 있을까요? 하지만 적들은 가우8을 침묵의 총이라고 부릅니다. 초음속으로 날아오는 총알의 소리를 아무도 들을 수 없기 때문입니다. If I was the enemy on the ground and I knew that A-10s were getting ready to roll in and attack me, I'd probably be pretty scared. What I'd probably hear is a little late. Because it is a sonic boom, it is a time delay associated with it. So bullets are probably going to hit me or hit close to me, and then I'm going to hear the gun firing later. I'm going to be dead and I'm not going to hear anything. 물론 가우8 기관총은 1200발의 총알 전체를 17초 만에 모두 발사할 수 있습니다. 이것이야말로 게틀링이 19세기에 상상했던 꿈의 무기입니다. 전장에서 한 부대를 대체할 화력을 발휘하는 단 한정의 총이죠. 기관총의 긴 역사가 마침내 완성됐습니다. 조준하기 전에 조종사는 헤드업 디스플레이 또는 허드를 이용해 기체를 정렬합니다. 무섭도록 강렬한 경험이죠. Seeing the HUD shake, seeing the smoke, feeling the vibrations of the airplane, seeing the vibrations in the HUD. I mean, it kind of touches all your senses. You can smell the gunpowder. When you come home, I mean, your wife can tell you that she was able to tell that you shot the gun today because you smell like gunpowder. 실전 상황이라면 적은 엄청난 타격을 입을 것입니다. 장갑을 꿰뚫는 총알 하나만으로 탱크 한 대를 파괴할 수 있을까요? 하지만 적들은 가우8을 침묵의 총이라고 부릅니다. 초음속으로 날아오는 총알의 소리를 아무도 들을 수 없기 때문입니다. If I was the enemy on the ground and I knew that A-10s were getting ready to roll in and attack me, I'd probably be pretty scared. What I'd probably hear is a little late. How big the gun is in the airplane, it's a good quarter size, a third of the airplane. 가우8은 탄창과 구동장치를 포함한 무게가 1.8톤이나 됩니다. 6.5m 길이의 총신은 6km 거리의 표적도 정확하게 맞출 수 있죠. 긴 총신의 내부엔 소총의 나선 홈이 있어 총알의 회전을 더해 비행 중에도 안정된 발사가 가능합니다. 기관총이 너무 큰 나머지 A-10 전투기의 중심축을 피해 앞바퀴를 옆으로 옮겨 달아야 했을 정도입니다. 총알을 꽉 채우면 1200발 정도가 들어가는데 너무 무거워 지상의 병사들이 기계를 동원해 전투기에 실어야 합니다. 총알을 잡아먹는 무기지만 조종사들은 한 발 한 발을 신중히 세고 있습니다. We're never going to empty the gun. We're never going to shoot for 10 seconds straight to get rid of all the bullets. We're usually shooting for around 2-second bursts on the gun to get us around a little over 100 rounds of bullets per squeeze. 가우8은 짧은 사격만으로 그 어떤 적도 무너뜨릴 수 있다. 애리조나주 투싼 근처에 있는 데이비스 몬산 공군기지. 이곳은 흑멧돼지란 별명이 붙은 대전차포 탑재 비행기 A-10의 고향입니다. 이 전투기에는 현대전 최강의 무기라고 불리우는 가우8 어벤저가 장착돼 있습니다. 마이크 영 소령은 A-10 조종사로 아프가니스탄 전쟁에서 싸웠던 베테랑입니다. 가우8은 전투기를 압도하는 무기입니다. 전투기가 아니라 기관총을 타고 날아가는 느낌이라고 합니다. It starts about right here and continues up to the muzzle at the front of the aircraft.
Looking at the aircraft, it's intimidating, I think. Kind of the first thing when you see is you got the gun sticking out of the front here. And when you really think about, 있습니다. 30mm 구경 총알 하나의 길이가 29cm로 무게만도 500g이 넘죠. 가우8은 1분에 4,200발을 발사할 수 있습니다. 비밀은 다중 총신에 있습니다. 가우8의 기원은 이 모든 것의 시작이었던 19세기 기관총으로 거슬러 올라갑니다. 게틀링 총의 고예인 것이죠. 1893년 게틀링은 자신의 발명품의 화력을 크게 향상시켰습니다. 당시 게틀링 총은 전투 도중 포병이 손잡이를 너무 빨리 돌려 고장을 일으키곤 했습니다. 게틀링은 총신에 전기 모터를 달아 밖에서 돌리는 방법을 개발했습니다. 그리고 1분에 3,000발이 발사되는 총을 만들어냈죠. 하지만 모터가 달린 게틀링 총은 무거워서 다루기 힘들었고 제투기 전쟁 시대 전까진 주목받지 못했습니다. 가우8 어벤저는 게틀링 총의 부활입니다. 모터는 전투기의 유압장치에서 바로 동력을 얻습니다. 아군을 오폭하는 위험한 상황을 피하기 위해 꾸준한 훈련 비행이 필요하죠. 사정거리에 진입하면 관제탑은 공격 준비를 합니다. 표적은 공중에 걸린 낙하산과 총알에 벌집이 된 트럭 무더기입니다. 가우8은 표적에서 겨우 200m 떨어져 있는 최종 발사선에 닿기 전에 작동해야만 합니다. 조종사는 겨우 10m짜리 원 안에 화력의 80%를 허보해야 합니다. 진동을 감지하고 요격 위치를 정확히 확인하기 위해 표적 주위엔 마이크가 설치되어 있습니다. 이것을 이용하면 기술자가 총알 하나마다 간격과 명중률을 파악해 즉각 전송할 수 있습니다.